ଅଷ୍ଟମ ପାଣି ଆଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦୁବଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରରେ। ଆଉ କୌଣସି ନାଟ୍ୟକାର ଚତୁର୍ଥ ନାଟ୍ୟ ଯିଏ ଆସିବ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦୁବଙ୍କର ରହିବ ଏ ମାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାଟ୍ୟ ଇତିହାସରେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଜ୍ଞ ଧୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆମର ଯଦୁବଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବେଶୀ ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିବେଦନ କରିବି ଗନ୍ଧର୍ବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଧରି ସେ ଆମେ ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଶୁଣିବା। ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପର୍ବ ରଖିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳମଣି ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ବିଶିଷ୍ଟ ତବଲା ବାଦକ। ଏ ବି ଆଙ୍କ ନାଟକରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯଦୁବଙ୍କ ନାଟକରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦୁବଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ। জন্মণি তার নাম সার সার করে গোটিয়ে বন্দে উৎকল জননী গীত কবে গীত লিখেছেন, সেই গীত ମୁଁ বলছি। বন্দে ভারত জননী বন্দে ভারত জননী জন্মভূমি ধর্মভূমি কর্মভূমি বন্দে ভারত জননী বন্দে ভারত জননী অশ্রু শিক্ষা আকুলিতা মেদিনী ধূম্র ধূসরিত অণচাষী রসনী বিধায়িনী জাগবর গায়িনী বিধায়িনী জাগবর গায়িনী উজ্জ্বল আলোক জাগ্রণী বন্দে ভারত জননী বন্দে ভারত জননী জন্মভূমি ধর্মভূমি কর্মভূমি বন্দে ভারত জননী বন্দে ভারত জননী। এই ଦେଶାତ୍ମକ ଗୀତ ପଦକର ଏ ଜମକଳକାର ଏ ଭାଷା ହେଉଛି ଜମକଳକାର। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାବଣ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିବତାଣ୍ଡବ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯମକଳକାରରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। ସେଇ ଭାଷା ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯମକଳକାରରେ ସେ ଭାଷାର ଓଜନଦାର ଭାଷା, ଏ ଦେଶାତ୍ମକ ଭାଷା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳମଣି ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତ ନିଜେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁଇ କଥା ରଖିବେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଗର୍ବରେ। ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେ ମୋତେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ନାଟକରେ ଡାହାଣିଆ ପିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏ ପିଲା ଯେ ଡାହାଣିଆ ପିଲା ଯଦୁମଣି ତାଙ୍କୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଅଭିନୟ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଅଭିନେତା। କଟକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। କାଳିଦାସ
काली पट्टनायक ये छात्र से अभिभाषक साहित्य सुरेंद्र बाबू को ये आम नवस्पुर गणनाट्य प्रतिभाग सबू नाटक पौराणिक ठो इतिहास ठो सामाजिक ठो नाटक लिखिले बरी जाजपुर कहले आम गोटे नाटक करूँ थंडा तर ना जरी पोशाक ना आम नाटक करूँ से नाटक है मन पड़ना जाजपुर से पार्टी से रहीगला कहले आम तो किसी ना जरी पोशाक ना थंडा पोशाक ना आम नाटक करूँ से नाटक नाटक है मन पड़ना माटा भल होता कौन कह नमस्कार कर आम आपको धन्यवाद दी धन्यवाद पाठ बाहरीगला मुझे कृतज्ञता जनाऊँ आमर ये अंचल सूर्य पूजार जड़े उपासक ये अंचल विशिष्ट व्यक्ति को जो मन रखे से होती श्रीयुक्त कालीचरण दास आज मुख्य वक्ता मोर बाल्य बंधु नवेदन करी गत थर से भी आयोजन को संपूर्ण कानून बाबू संपूर्ण सहयोग करते मोर बंधु कानून को नवेदन करी से दुई पट कथा प्रोग्राम को बाबद रखिए और स्मृति धारण करिए माटिर अमृत संधान आज जनकवि जदुमणि कानूनकर 108तम जयंती ये जयंती उत्सव समस्त मुरली बंधु मान सांगल तथा सांग भाई मान श्रद्धा ज्ञापन करने मुरली मान नमस्कार जन आज सभारे दीपद कहवाई सुजोग मोर बंधु धन्यवाद पूज्य गुरुदेव को प्रणाम दादा नीलमणि दादा और मोर दादा मोर आंतरिक प्रणाम बड़ दुख लगे आमको आम बहुत संगे बाबुली श्रद्धा बाबुली बहुत जिन देखे बणादी मन रहीगला भाई आज 40 दिन कवि जनकवि जदुमणि कानून खाली जनकवि न प्रकृत पल्ली कवि कहले अत्युक्ति हेनी भाषा एवं देखिले जना पड़े प्रकृत पल्ली कौन से जानी कि सब बड़ जिन भर गोटे ए प्रकार प्रतिभा थिला 40 दिन से क्या 40 कर शिखी नथिले क्या मालिश कला भाई कथा कहून से तो आज एत ख्याति ना हो पारनी किंतु दिगंबर आमर जो नेता थिले उत्कल केशरी उपाधि पाई डॉक्टर हरे कृष्ण महता संबोधित करते स्वर्गत विजु पट्टनायक जहाँ आज उत्कल हरपुत्र कहते से भी समर्थन करते संबोधित करते गुण को से परिलक्षित करते आजिकार जो नेता मैंने से हुए तो से जिन को बुझे ना समस्त आधुनिकता गति आज ये हमारा प्रतिभा अवहेला हो तथापि आम उत्तर पीढ़ी आमको जो प्रेरणा देते आम आज प्रकृत देखा समस्ते खाली पखाड़ दिवस पालन कर पखाड़ प्रति आत्मीयता ना जदुमणि कानूनकर भाषा थिला ए प्रकार मुझे अनुभव कर मोरी कान शुणी वैष्णव महांती स्वर्गत इंजीनियर वैष्णव महांती जो गोटे यात्रा पाटिकार जनता दल से मुख्य वक्ता परामर्श एथर निवेदन करी निवेदन ये निर्देश तो आम सागर उपस्थित अच्छा जन प्रतिभा मोर श्रद्धेय सान भाई सूरत विश्वाल स्वनामधन्य कवि मुझे सूरत को डाकि सूरत को डाकि विपद कथा रखापी आमर जदुबाबू जो माटी जड़े महान कवि जदुमणि कानून को जन्मग्रहण कर
ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କ'ଣ କହିବି ଅଧିକା, ଆମର ତ ବୟସ କମ୍। କଥା ହେଉଛି ଦିନେ ମନରେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ଏବଂ ଗୋଟେ ବହି ଛାପିବି। ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିଛି ଏଇ ମହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି କିଛି ପୁସ୍ତକ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକରୁ। ତାପରେ ଦେବାଶିଷ କାନୁନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ନେଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଟକ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବାଲେଶ୍ୱରର ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ବହିଟି ଛାପିଦେଲି ଏବଂ ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଜାଣନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯଦୁମଣି କାନୁନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଜନକବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଆମର ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ଏ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶାତ୍ମକ ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ମହାନ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାଇକି କହିଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଶରତ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟିଥିଲି ଏବଂ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଦିବସ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏଇ ବାଲିଗଡ଼ା ଛକରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଥରେ। ଆଉ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ସୁରତ ମୁଁ ସେ ବହି ବି ଦେଖିଛି। ସେ ବହିରେ ସେ ଯଦୁବାବୁଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ମାନେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ସେ ବହି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭୂଷଣ ବହି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ରାଜନ ସାହୁ, ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ପଞ୍ଚୁ ସାହୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସମାଜସେବୀ ଆଗରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ବି କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ମହୋଦୟ ଯଦୁବାବୁ ମହୋଦୟରେ 2 କଥା ରଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ସେ ମୋର ଅତି ଆତ୍ମୀୟ, ଯେମିତିକି ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେ ମଉସା ହେବେ। ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରେ। ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାଠ ଚୌକିରେ ବସିଥାନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ବି ହୁଏ। ଏତେ ଭୟ ଥିଲା ଆମର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ମୋ ମନର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ସେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, ଗୀତିକାର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା କି ଭୟ ଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଛୋଟବେଳେ କେବଳ ମାନେ ଆଜି ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମରା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ମୋର ମାନେ ଭୂମିକା ଥିଲା ସେତିକି। ଆଉ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଅଧିକା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱରତ ବାବୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦୁମଣି ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଯାହା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏଠି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯଦୁମଣି ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଏଠାରେ ମାନେ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଭଙ୍ଗାଇ ଯେ ଆମର ରମେଶ ପ୍ରଭୁ, ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ, ସେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ।
ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବୁଢ଼ାପଣା କଣରେ ନା ଦାଦା ସେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ସେ କିଛି କଥା ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ। ପବିତ୍ର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପାଳନ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସମ୍ମାନିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ବସିଥିବା ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚର ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପରଭାଇ, ଆଜି ନାଟ୍ୟକାର ଯଦୁମଣି କାନୁନଗୋଙ୍କର ପବିତ୍ର 108ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ହିସାବରେ ପିସା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପିସା ଡାକୁ। ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ ଖେଳିଛୁ। ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ କହିଲେ ସେ ବହୁତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଦଡ଼ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଖଦଡ଼ର ହାଫକୋଟ୍ଟେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାଟେ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବ, ହାତରେ ଡାଏରୀ ଖଣ୍ଡେ ଏବଂ କଲମଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଖରେ ଥିବ। ମନେ ମନେ ଗୁଣଗୁଣାନ୍ତି, ମନେ ମନେ ତାଳ ଦିଅନ୍ତି, ମନେ ମନେ ନାଟକ ରଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନାଟକ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଯେତେ ଆମର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବାବଦରେ ସେ ଆମକୁ ଗପ ଶୁଣାନ୍ତି। ପରିବାରର ଲୋକ କୁଟୁମ୍ବର ଲଢ଼ାଇକି ନିବେଦନ କରିବେ, ସେଠି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବେ। ଉପସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ସଭାପତି ବର୍ଗ ଏବଂ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଜି ଯଦୁ ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦୀପ ଜାଳିକି ମା ଛୁଆକୁ ବନ୍ଦାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚକୁଳି କ୍ଷୀରି ହେଇଥିବ ବଢ଼ାଯାଏ। ଆଉ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ମା ନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୀପ ଜାଳିବି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଛୁଆବେଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ ଉପରେ ସେ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଦିନ କ'ଣ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ତାକୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଷଠି ଘର କରାହେଉଛି, ମାନେ ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ କବି। ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ କହିଲେ ଯେ ଭାତ ନାଟକ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଭାତ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ। ଭାତ ନାଟକ ଆମେ ବି କରିଛୁ। ଆମେ ତ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଆମ ଭାଇମାନେ ବି ରୋଲ କରିଥିଲେ, ଆମ ସାହିରେ ବି ହେଇଥିଲା। ଆମ ତ ପ୍ରାୟ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ବାରାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଭାତ ନାଟକଟା ହେଇଥିଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମେ ତ ଛୋଟ ଥିଲୁ। ଆଉ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏଇଟା ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେତେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଦେଖିଛୁ, ଉତ୍କଳ ଯେଉଁ କେତେଟା ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ପଦପଦବୀରେ ଥିବ, ଯେଉଁ ବଂଶର ଲୋକ ଯେଉଁ ପଦପଦବୀରେ ଥିବ, ଯାହାର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଯେତିକି ଥିବ, ତା ପାଟିରୁ କୋଉ କୋଉ ଭାଷା ବାହାରିବ, କି ପ୍ରକାରର ଭାଷା ବାହାରିବ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ତା ନାଟକରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ସେଇ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ପାଟିରୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବାହାରେ। ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ହୃଷିକେଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନାଟକକାର। ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ଯାହା ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ବାହାରିବ, ଶିକ୍ଷିତ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ବାହାରିବ, ଜଣେ ନିରକ୍ଷର ପାଟିରୁ ସେ ଭାଷା ବାହାରିବନି, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ବାହାରିବ, ଜଣେ ମୂର୍ଖ ପାଟିରୁ ସେ ଭାଷା ବାହାରିବନି। ତେଣୁ ଭାଷା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଯାହା ମୁଁ ଯାହା ବାହାରିବ ସେଇ ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ନାଟକ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନଣ୍ଡାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ତନ୍ମୟ ଦାସ, ଯିଏ ଆମର ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ସାରସ୍ୱତ ପରିଷଦର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ
এবং পত্রিকা সম্পাদক মধ্য আমার যে পত্রিকা বাইরে বার্ষিক পত্রিকা পদ্মরা তার সম্পাদক, জনে বিশিষ্ট কবি, যুব কবি এবং খ্যাতি সম্পন্ন জনে অফিসর ভুল বলে অনেক পত্র পত্রিকা আমি তন্ময়র সহযোগে প্রকাশ করু, যেকୌଣସି সময় দরকার পড়ে আমি পরামর্শ দেব তন্ময় কতিকি যাও, সেই প্রকাশ করিয়া সহযোগ করিব। আজি যদুমণি কানন গো মহোদয়ଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ସଭାପତି ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି, ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଣାମ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦୁମଣି କାନନ ଗୋ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଏଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମିଠା ସ୍ମୃତି ବହନ କରିଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୃନ୍ଦ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥାର ନିଆରା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ହୃଦୟକୁ ଭାରି ଛୁଇଁଲା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଜୀବନର କର୍ମ ଏକାନ୍ତର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଅର୍ଥ, ପ୍ରତିପତ୍ତି, କ୍ଷମତା, ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏସବୁକୁ ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ରଖି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା, ଜଣଙ୍କର ବାଗ୍ମିତା, ଜଣଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ସେ ମାଟି ସହସ୍ର ମାଟି ତଳେ ଥିଲେ ବା ପାତାଳ ଥାଉ ଆକାଶ ଥାଉ ଯୋଉଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ପୂରର ବାସ୍ନା ପରି ସେ ବାସ୍ନା ହିଁ ରହିବେ। ସେ ପଢିବା ଭିତରେ କହିଲେ ତାଙ୍କର କୃତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲୁ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ସେ 12 ମାସ ଗୀତ ଯୋଉଗୁଡାକ ଥିଲା, ସେ ଆକାଶରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଗଛରୁ ପତ୍ର ଧରି ପଡ଼େଇ ସେ ଗୀତର ମୁଁ ଅବତାରଣା କରୁଥିଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲୁ, କ୍ୟାମ୍ପ ହଉଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କ୍ୟାମ୍ପ, ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ସେ ସୁନ୍ଦର ରହୁଥିଲା ଏଇଠିକାର ଅଧ୍ୟାପିକା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଣତି ମହାନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏନା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ସେ ଥାନ୍ତି। ସେ ଅଧ୍ୟାପିକା ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପ, ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ନଗରପୁର ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପିକା। ସେ ବି ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କ୍ୟାମ୍ପ ତୟାର ହେଲା, ଚାରିପଟ ଯାକ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁର ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ଆଦିବାସୀ ଆମ ସମସ୍ତେ ବଜେଇ ଆଣନ୍ତି, ଯୋଉ ବଡ଼ ପତ୍ର ସବୁ ବଜେଇ ଆଣନ୍ତି। ସେ ବଜେଇକିନି ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ବୋଲିକିନି କ୍ୟାମ୍ପ ତୟାର ଯୋଉ ହଉଥାଏ, ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ହବନ ହଉଥାଏ, ଯୋଉ ତା ଚାରିପଟ ଯାକ ବୁଲିକିନି ଏଇ ଗୀତଟା ବୋଲୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଇ ତ ଆମ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଶିଖଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଯଦୁମଣି ଗୀତ ଏଇଟା। ତ ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମତେ କାନ୍ଦ ବି ଆଖି ଗୋରିବା ଆସିଲା। ଯାହା ହଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯାଇନି ବା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ହେଉଥିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଦୁମଣି ଗୀତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଳି ମାରିକି ଚାରିପଟ ଯାକ ବାଜା ବଜେଇକିନି ଭଲ ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦନ ବଜେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ସେ କଥା କହିଥିଲି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲବାବୁ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ନୀଳବାବୁଙ୍କ ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଗଲେ ବଳରାମ ବାବୁ, ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ବାବୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ କଣ ନା କୈଳାସ ବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ଏଠି ମିଶନ କୈଳାସ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପତ୍ରିକା ଥାନ୍ତା, କିଛି ଅଧିକା ଲେଖା ଥାନ୍ତା, ତା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ତାଙ୍କ ଥାନ୍ତା, ରୋଡ ଖାତା ତାଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରାମର ସେ ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କୈଳାସ ବାବୁ ଉପରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କାହାର ନା ଯଦୁବାବୁଙ୍କର, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଯଦୁବାବୁ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟର ସେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯଦୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୈଳାସ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି କିଛି ହରେଇ ବସିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଧୀରେ ଭାବିଲୁ ଯଦୁବାବୁଙ୍କ କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିଶ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଚାଲିଗଲେଣି, ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ମଲ୍ଲିକ, ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ରଖିବେ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବେ। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଯଦୁମଣି କାନନଗୋ 108ତମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳିତ କରାଯାଉଅଛି। ଏବେ ତ ମୋର ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସବୁକିଛି ଯଦୁମଣି କାନନଗୋ ବାବଦରେ ସବୁକିଛି କହିଲେ, ମୁଁ ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି।
ବହୁ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ଇନାଗୁରେସନ ହେଇପାରିଲା। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦୁମଣି କାନୁନଗୋ ଷ୍ଟାଚୁ ଇନାଗୁରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବଦଳିବାରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଷ୍ଟାଚୁ ଇନାଗୁରେସନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଆମର ଯଦୁମଣି କାନୁନଗୋ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାବୁ ଜଣକ ସାର୍, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଭାବରେ ସେ ଆମର ଆଜି ଜନ୍ମ ପାଳିତ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଦେଶ କାମ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କିପରି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚୁ ଯଦୁମଣି କାନୁନଗୋ ଷ୍ଟାଚୁ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆମର ସୁରକ୍ଷାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦୁମଣି କାନୁନଗୋ ଷ୍ଟାଚୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲଘୁସୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଉ, ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ଚାଲକାଠାରେ, ସେ ଚାଲକା ଏଇପରି ଯାଇକି ଷ୍ଟାଚୁ ଇନାଗୁରେସନ କରାଯିବ, ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଦାସ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭଟ୍ଟକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଲି ନୁହନ୍ତି, ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯଦୁମଣି କାନୁନଗୋଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଏକାଠି ବି ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ବସାଘାଟ ବି ସେଇମାନେ କରୁଥିଲେ ଏକାଠି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ। ଏଇ ହଉଛି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଆମର ନରୁଣା ଚାଙ୍ଗଳପୁର ମାଇନର ସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନମାଳୀ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦୁଇ କଥା ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବଂ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା ଖୁବ ଲେଟ୍ରେ ହେଲା ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟିକେ ଠିକ୍ ରହିଲାନି। ମୁଁ ଆସିକି ଅନେକ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଯଦୁବାବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କମ୍ ଜାଣିଛି। ମୋର ଦୁଇଥର ଯଦୁବାବୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଥର ହେଉଛି 1956 ମସିହା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଯଦୁବାବୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଘରେ ହେଉଥିଲା ରିହର୍ସାଲ୍, ମୁଁ ଆସିଥିଲି। କାହିଁକି ନା ୟାସିନ୍ ସାର୍ ଘରେ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ୟାସିନ୍ ସାର୍ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା, ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ସୁରବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଚାଲ। ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ଆକ୍ଟିଭନେସ୍। ରଘୁ ବୋଲି ଜଣେ କଳାକାର, ରାଢ ମଧ୍ୟ ସେ ହିରୋ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତର ନଗଦକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବସିଲା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ଯାତ୍ରା, ସେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକାଇଥିଲେ ବେଠି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦୁବାବୁ ଠିଆ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସେନାପତି କେମିତି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଝାଡ଼ା ଫେରି ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା, ରୋଗକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାମୁଛା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ଲୁଙ୍ଗିଟାକୁ ସିଧା ତଳକୁ ପକେଇ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ରହି। ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍। କାରଣ ଯଦୁବାବୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେଉଁ ଆକ୍ଟର କି ପ୍ରକାର ଠିଆ ହେଇ କହିବ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକରେ ଗୋଟେ ହେଉଥାଏ ଯାତ୍ରା, ବେଣ୍ଡାମପୁର ନଗରପୁର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏମିତି ହେଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସେ ମିଟିଂ ପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି। ଯଦୁବାବୁ କହିଲେ, କଳା ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତେ ଏବଂ କଳା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନଗରପୁର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ କେବେ ଦେଖିଛ? କାହିଁକି ନା ପାଦ ତଳେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଏ ପ୍ରକାର କରେ। ସାର୍ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯଦୁବାବୁ। ସେ କଥା ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ, ନୂଆ କଥା ସାର୍ ଜଣାଉଥିଲୁ। କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ସାର୍ଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଧାନୀ ଆୟୋଜକ, ଯଦୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆଉ ଏ ପତ୍ରିକା, ଅନେକ ପତ୍ରିକା
ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଲିପି କୋଉଠି ଅଛି କଣ ନ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଗବେଷକ ବୋଲି ବି ଅତିଥି ହେବନି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କାନୁନଗୋ ମହୋଦୟ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯୋଉଟା ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେବା ଦରକାର ସେ କଥାଟା ପଛରେ ମୁଁ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ରହୁଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ରଖିବେ। ମଞ୍ଚା ଶିବ ଏବଂ ମଞ୍ଚା ସମିତିରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ। ମୋତେ ବିପଦ କହିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆରଥରକ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି ଯେଉଁ ଗୀତଟି ବଣେଇରେ ବାଜୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ବାରମାସୀ ଗୀତ। ତେଣୁ ମୋର ବି ଧାରଣା ନଥିଲା ସେ ବାରମାସୀ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଗୀତ ଶୁଣିଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ନେମାଳ ଜାତ ତା ଦେହରେ ଥିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କେମିତି କ'ଣ ପାଇବି, କାଣ୍ଡୁ ଭାଇକି ଧରିଲି, ବୁଝିଆ ଭାଇକି ଧରିଲି, ତାପରେ କିଛି ଗନ୍ଧର୍ବ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲି, ଆଉ କିଛି ଜାଣିଲି ଯେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବରେ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୀତ ଅଛି। ଏମିତି ସଂଗ୍ରହ କରି କିଛି ଗୀତ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସବୁ ବହିପତ୍ର ଥିଲା ତା ଦେହରୁ କିଛି ମୁଁ ପାଇଲି। ଏମିତି ହେଇକି ଏ ବହିଟି ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକି ବାହାର କରିଛି। ବହି ବାହାର କରିବାରେ ଆପଣ ଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋବିନ୍ଦ ଭୂୟାଁ ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ସେ ଆକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉଟା ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଯିବ, ଆଉ ସେଠି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତରେ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଥିଲେ ଯଦୁବାବୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯଦୁବାବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଲୋକନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଏବଂ ଉପଦେଷ୍ଟା ବଡ଼ ଭାଇ ଶରତ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ଏହି ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ ଦେଲେ। विशिष्ट साहित्यिक प्रवीण निर्देशक एवं नाट्यकार जदुमणि काननगोंकर 108तम जयंती अवसर में उपस्थित होता समस्त मोर सशक्त प्रणाम। विशेषकर उपस्थित थी वर्षियान कलाकार नीलमणि दास, गंधर्व दलई को अनेक अनेक प्रणाम। उपस्थित अच्छा मोर सार बनवाणी सान भाई अमरेन्द्र बाबू, उपस्थित अच्छा जिलानी भाई अन्य समस्ते सरपंच महाशय। स्वर्गत जदुमणि काननगो जड़े खाली नाट्यकार नथिले, से नाट्य निर्देशक थिले, कवि थिले एवं स्वाधीनता संग्रामी थिले। आपण माने प्रश्न करि पारंती स्वाधीनता संग्रामी केमती थिले? स्वाधीनता संग्राम से न करथिले मध्य स्वाधीनता संग्राम पई अनेक को उस्केई कविता लिखथिले। जो कविता गाँ गळे आबृत्ति करबा द्वारा स्वाधीनता संग्राम प्रति लोक आकृष्ट होते। सी जो नाटक सब लिखचंती बा जहाँ सब करिसंती तांकर जन्म गोटा अख्यात गाँ चारकवा 1916 मसीहा एप्रिल मास 19 तारीख आज दिन तारीख अनुसार आज दिन सी जने जहाँ सब नाटक से लिखिचंती यथा ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक, पौराणिक नाटक आपण मानकु कहिबार आवश्यकता बोधे पड़िबो नाही। ऐतिहासिक नाटक अशोक चक्र, ऐतिहासिक नाटक वर्गी उत्कल,
ଐତିହାସିକ ନାଟକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକୁନିର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚକ୍ର ରକ୍ତ ଦୀପାଳି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନାଟକ ସେ ଲେଖିଦେଇ ଶେଷ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଜୟ ବାଂଲା, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। ସାକ୍ଷାତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରି ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡବଲ ପେଣ୍ଡାଲ ହେଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛି। এই ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଟାଟାନଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦିନ ଦିନ ମାସ ମାସ ଧରି ନଗଜପୁରର ଶାରଦା କଳାକୁଞ୍ଜ ନାଟକ ଅଭିନୀତ କରିଛି। ଆମ ନଗଜପୁର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 9,800 କେତେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କେତେ ଗାଁ থব, ଅସଂଖ୍ୟ ଗାଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଁ থব, କାହାକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ନଗଜପୁର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ କି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗୋଟେ ବଡ ଗାଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯଦି ନଗଜପୁର ବୋଲି କହିବ ତାହେଲେ କେହି ନାହିଁ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ନଗଜପୁର ଗାଁକୁ ଚିହ୍ନିବ। ଯଦି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡରେ କହିବ ତାହେଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ, କେହି ନାହିଁ କେହି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଥିବେ କିଏ କହିବେ ନଗଜପୁରରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି। ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭବ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଥରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଚେକଗେଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉଠି କି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ହଉଛି ବଙ୍ଗାଳୀ। ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବାବୁ ତମ ଘର କୋଉଠି? ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଘର କଟକ। ନା ତମ କଥାରୁ ତ ଜଣା ପଡୁଛି କଟକ, କିନ୍ତୁ କଟକର କୋଉଠି? ମୁଁ କହିଲି କଟକର ଯୋଉଠି କହିଲେ କଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ? ନା କୁହ ନା। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଘର ନଗଜପୁର। ସେ ମତେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ, କହିଲେ କଣ ସେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଯୋଉ ଗାଁ ସେଇ ଗାଁ, ସେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେ ଯାତ୍ରାପାଟି ନାହିଁ, 22 ଦିନ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଯାତ୍ରା କରି ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆମ ନଗଜପୁର ଗାଁକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା, ବିହାରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ ଭୋପାଳରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଛି ନଗଜପୁର ଯାତ୍ରାପାଟି, ଯଦି ଏତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନଗଜପୁର ଗାଁଟାକୁ, ତାହେଲେ ସେ ଗାଁକୁ ପରିଚୟ କରାଇଲା ଲୋକଟା କିଏ? ଲୋକଟା ହଉଛି ଶାରଦା ଗଣନାଟ୍ୟ ନଗଜପୁର, ଶାରଦା କଳାକୁଞ୍ଜ ନଗଜପୁର। ଏମିତି ତ କେତେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଥିଲା, ତାରପୁର ଥିଲା, ଇଛାପୁର ଥିଲା, ତାର ନଗଜପୁରଟାକୁ କାହିଁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ନଗଜପୁର ଏଭଳି ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଛି ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆମ ନଗଜପୁରବାସୀ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ନଗଜପୁରକୁ ସେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ କରିଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମ ଭଳି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଉପର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ତଳ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଜାଣିନଥିବେ ଯଦୁମଣି କାନୁନଗୋଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। କେହି ବହି ପଢି ନାହାନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟିକ ଏଠି ଯୋଉ ବହି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦେଲା ଲୋକ ପଢି ନାହାନ୍ତି। ଯଦୁମଣି କାନୁନଗୋଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର, ଶାରଦା କଳାକୁଞ୍ଜ ନଗଜପୁରକୁ ସେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନାଟକ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋର କହିବା କଥା, ଏଠି ଯୋଉମାନେ ନଣ୍ଡା ହେଇଗରିକା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିଦବା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ନଣ୍ଡା ହେଇ ଭଲ କି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖୋଲିକି କହୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟାଟି ହଉଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା କେହି ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ନେଇ କାହା ବାରିରେ ରଖିବନି। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟି ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସରେ ରହିବା ଦରକାର। ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରି ବା ଯାହାଠୁ ଯାହା ଆଣିକି ଆମେ ଯଦୁମଣି ବାବୁଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ବସେଇବା? ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମତେ କହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁ ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକାଡେମୀ ବୋଲି କଟକ, ଯଦି କିଛି ସ୍ମୃତି ଥାଏ ତାକୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ପକାନ୍ତୁ।
ଆମେ ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ସେ ଆମକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବ, ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଦାସ। ସ୍ୱର୍ଗତ କାନୁନଗୋଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀର ସଭାପତି ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ମଞ୍ଚ ଓ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜନମାନେ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଟକରୁ ଆସୁଥିଲି, ସାର୍ ମୋତେ ମନେ ପକେଇଲେ, ସତ ସାର୍ କହିଥିଲେ ବେକାରୀ ମୁଁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି, ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଛାଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼। ସ୍ୱର୍ଗତ ଯଦୁମଣି କାନୁନଗୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନି। ବାପା ଆମର ନେମାଳରେ ବସାଉଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ଗୋଟେ ବାପା ଯୋଉ ବସନ୍ତି ସେ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନଥିଲି, ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଯଦୁମଣି କାନୁନଗୋ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ 3 ଥର ସେଠି ଦେଖିଛି। ମୋ ମନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ये सब ईश्वर कृपानुसार ये सब जिन संभव होता नहीं। गायक सम्राट बसंत प्रधान को देखी, शिक्षागत योग्यता 5म। आम जो पिला हेतु से हरिनाथ शरण जगन्नाथ बेहरा एम सब बहु उच्च शिक्षित तो पाला कंपिटिशन हुए। मुझे देखी मैक्सिमम पाला बसंत प्रधान ही जितापद होती। विशिष्ट कलाकार स्वर्गत बटकृष्ण दास सुपुत्र सुभाष दास को आज संबर्धित करा आउ जड़े विशिष्ट कलाकार जहाँ को सारा ओडिशा एबे सुधा मन रखी स्वर्गत विज्ञान चंद्र खुंटिया सुपुत्र को निमंत्रण करा सी कनसेंट देते मत सुभाष बाबू कहते आज उपस्थित हो पारि ना। सुभाष बाबू जदि किसी न भावती ताहले तांकर संबर्धना संबर्धित उपहारटी तांकु सुभाष बाबू नहीं देवा आमे अनुरोध करूँ। दयाकोरी सेटा से ग्रहण करूँ। कुछ अनेक आलोचना करें विभिन्न दिगरू विभिन्न स्तर प्रत्येक कथा प्रत्येक छाड़ी तर्जमा कर आज समस्त निकट में कृतज्ञता ज्ञापन कृतज्ञता ज्ञापन करी मोर पूज्य गुरुदेव श्रीयुक्त बनवाणी दास महोदय निकट में पुणी कृतज्ञता ज्ञापन करी मो बड़ भाई शरत भाई निकट में मोर कृतज्ञता ज्ञापन करी पूज्य नीलमणि बाबू निकट में एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची आमर बंधु सार निकट में। सहित उपस्थित मुख्य वक्ता मोर बाल्य बंधु कामू मो अंतर सहित मुझे कृतज्ञता जनाऊँगी। उपस्थित समस्त विज्ञान बाबू प्रसन्न बाबू नंदा भाई सुभाष राघव तृतीय पश्चिम समस्त समस्त को कृतज्ञता जनाऊँगी एवं आसंता तिथि से पुण्यतिथि हो जन्मतिथि हो जो ठीक भाव पालन कर आउ किसी लुकायित पांडुलिपि हो कौन लेखा लिखी थाए किए कौटी पाती प्रफुल्ल को आणिकी देवे आम आउ टे सरसुंदर करवा ये रोचु समस्त धन्यवाद करुचु आउ जनाऊँ एवं सबरे सदा परिश्रम।